करिए ताकि असी अगां कौम की चढ़ती कला के लिए कार्य कर सकीए। जदों जदों साडी जिहड़ी कौम है वो बड़े घल्लू घारियां चों निकली है, सिख जिहड़े आ वो नमोश नहीं होए, सिखा सोग नहीं बनाया। भावें बड़े घल्लू घारा सी 35-40 हज़ार सिख, जदों सिखां की गिनती थोड़ी सी 35-40 हज़ार सिख इक्को दिन शहीद हो जाता है। शहीद होने तो बाद संध्या का दीवान सजदा है, फिर भी वो चढ़ती कला लिए अरदास करते हैं भी जिहड़े शहादतां दे गए कौम लई, ठीक मालिक उन्होंने अपने चरणों निवास बख्शण ते जिहड़ी कौम बची है वो मौके की हाकमां नाल, मौके दी हुकूमतां दे नाल वो कौम की चढ़ती कला दे लिए जूझेगी, तद भी अरदास जिहड़ी वो चढ़ती कला च हुंदी है। इस करके आओ आपां अज दे समागम की रंगता करते हैं। सरदार मनदीप सिंह जी आप जी के सन्मुख होणगे, बड़े चढ़ती कला का सबूत देते हुए गुड़ फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद जी वैस सैक्रमेंटो गुरु घर के प्रबंधकों का, सेवादारों का, भाई साहब जी सारे जिन्होंने साडा वर्तन किया ते अपने सारे जोड़े लंगर साढ़े लिए तैयार किया संगतां ने। असी बहुत बहुत तुहाडे धन्नवादी हाँ जी। कल्ले कल्ले जिहड़े जी इत्थे आए हो अज असी तुहाडे चरणों दे विच अरदास करते हैं जी। तुहाडे वर्गियां संगतां हमेशा ही जदों दे आपां तुरे हों दुबरनौ तो तुसी ही चला रहे हैं सानू। ये एक कोई ग्रुप वालों एक जथेबंदी वालों नी कारज हो सकता सगा, ये सारिਆਂ ਦਾ संयोग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ। भाई साहब रजिंदर सिंह ਜਿਹੜੇ बेकी तो चले आ, उन्होंने स्टार्टर किया सी बई मैं आप नहीं तुर रहा, परमात्मा ही तुरा रहा है। तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ परमात्मा ही दिसदा। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ बहुत बहुत अगेन तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुसीं ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। एक बेनती है जी, जाण तो पहला अज जे तुसीं हले भी लंगर छकना होया छक लिओ। तो लंगर हाल के कोने दे विच उत्थे सज्जे कोने च पौड़ियां है उपर, उत्थे एक आर्ट एग्जीबिशन लगी आ, प्रदर्शनी पेंटिंगां दी, ड्राइंग्स दी 84 के जिहड़े रिलेटेड आ वो तुसीं जरूर जाके देखियो। उत्थों दे आर्टिस्ट कनेडा तो भी उन्हें अपने पीस भेजे आ, इंग्लैंड तो भी ऑब्वियसली इतों अमरीका के भी आर्टिस्ट है, लोकल भी है। बहुत बहुत चंगा प्रदर्शनी उत्थे लगी आ, वो जरूर देखियो। तो हुण मैं अपने भाई साहब राजकरणवीर सिंह नूं बेनती करदा हां वो 2 मिनट लिए आके तुहाडे नाल बयान साझे करूँगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बेनती है जी, जे किसी ने ब्रैडशाह गुरुद्वारे बैक जाना सी कार चक्कण, शटल चला आ बाहर वैन, सो हुण तुसीं अपनी कार उत्थों ब्रैडशाह गुरु घर तो चक सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच बैठी सारी ही संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। निर्भव ते न्यामार्च अज गुरुद्वारा साहिब वैस्ट सैक्रामेंटो विखे पहुंचे आ। सब तो पहलों गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी का, संगतां का, जिन्हां ने इस जथे नूं जी आइआं नूं आखिया, उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद आ। जब 9 अक्तूबर नूं शुरुआत हुई सी अरदास करके असैंबली वूमन जसमीत बैंस हुणां ने, उदों सीगा भी ये पैंडा 350 मील किद्दां तय होगा, की राह दे विच चुनौतियां आउणगियां, की कुछ होगा। अजिहा कारज पहला इस अजिहे कारज दे लई, अजिहे मिशन दे लई जिहड़ा बहुत घट होया ही नहीं किते। दलीलों तो चले सी जिहड़े फार्म वर्कर, पिछले साल 2 साल पुरानी गल आ, वो चले सीगे। उहदे बारे ये पता लगा सीगा भी जिहड़े फार्म वर्कर्स दा यूनीयन बनाउण दे लई उन्होंने वो मार्च कढिया सी।
ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 40 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਈਏ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਐ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। 350 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ, 347 ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਖੀਰਲੇ 3 ਮੀਲ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੋ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਮੀਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦੂਰ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਧਰ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਭਾਈ ਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਜੋ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 10 ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। 350 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਗਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ 92 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ 1923 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕਤਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਨ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, 5-5 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਬੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਜਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ। गुरु प्यारे साध संगत जी, फतेह दे जवाब गज गज के दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल राती ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਪੀਚਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਵੈਂਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ UK ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 9 ਤਰੀਕ ਤੇ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਗੋਲਸ ਵੀ 2 ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 3 ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਗੋਲਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੋਲਸ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੋਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰਾਤ ਸਾਡੀ
ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ, ਟਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਆਰਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਲੀਗਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਗੋਲਸ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ US ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 435 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ 218 ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 5-6 ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗੇਅਰਮੈਂਡੀ, ਮੈਟਸੂਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਵਨ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰਸ ਕੋਲੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਗੋਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਬੇਯੇਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਗੋਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10-15 ਮੈਂਬਰਸ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਕੈਡੂਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 9 ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਦੇ ਆਏ ਆ, 15 ਮੀਲ, 18 ਮੀਲ, 20 ਮੀਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੇਨੋ ਤੱਕ, ਤੋਂ ਚਲੇਰੀ ਤੱਕ, ਸੈਲਮੇ ਤੱਕ, ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਤੱਕ, ਮਰਸੈਟ ਤੱਕ, ਟਰਲੌਕ ਤੱਕ, ਮੰਟਿਕੇ, ਲੋਡ ਆਏ ਆ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੁੜਨਾ,
ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੁੜਨ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੰਥਕ ਸਪੀਕਰ ਜੁੜਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ 5 ਸੀਟਾਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਹਜੇ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਜੁੜਨ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਭੋਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਗੇਨ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਹਿ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਆਇਆ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਔਰ ਕੌਮ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, कौम ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਖਹਿੜਾ, ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਇਮ ਮਿਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ हेत, पुरजा पुरजा कट मारे कबहू न छाटे खेत। ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੰਡਿਓ ਹੈ ਪੌਲ ਪਾਈ, ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਉਣਾ। ਹਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋ, ਗਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਗਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਭੈਣਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਮੰਨੀ, ਅਣਖ ਦਾ ਪਣ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੰਡਿਓ ਹੈ ਪੌਲ ਪਾਈ, ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਉਣਾ। ਹਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋ, ਗਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਗਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਭੈਣ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਮੰਨੀ, ਅਣਖ ਦਾ ਪੜ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਅਰੰਗਿਆ ਨਾ ਡਟ ਕੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਈਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮੰਨੀ। 10 ਲੱਖ ਨਾਲ 40 ਜੂਝ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਕਿਵੇਂ, ਆਕੜ ਜਫਰ ਨਾਵੇ ਪੰਨੀ, ਔਰੰਗ ਵਾਲੇ ਆਕੜ ਜਫਰ ਨਾਵੇ ਪੰਨੀ। ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫੱਟਾ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਵੇ, ਬਣਦਾ ਕਨਈਏ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਰਿਆ ਬੰਦਕਾਂ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਇਹਨੇ। ਹੱਥ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ, ਹੱਥ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਪਠਾਣੀ, ਬੱਚੇ ਮੰਨਦਾ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਾ।
ਬੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਲੱਥੇ ਖੋਪਰ ਤੇ ਮਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਜਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਡੰਗਵਾਏ ਸੀਸੀ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਹੰਡਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਹੰਡਾਏ ਓ ਰਣ ਜੇਂਦੂ ਰਾਜ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜ ਰੋੜ ਤਾਕਦਾਰਾ ਫਿਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗਦਰੀਆਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਨੀ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹ ਨਸੂਰ ਪੀਰਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਓ ਭਗਤ ਸਰਾਮੇ ਅਤੇ ਉਦਮ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਨਾ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਓਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰੇ ਵੈਰੀਏ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਖਾਏ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਖਾਏ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਓ ਮਸਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੇ ਕਹੀਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਦ ਰਵਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਕਤਲਗਾ ਵਿਖਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭੱਠੀਆਂ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੌਦ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੌਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੈਨ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਪੈਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ ਜੋ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀਰਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਖਾੜਕੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਤਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 27 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਤੋਂ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ
ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹਦਾ 58 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 90 ਟਨ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਰਾਤ ਲਾਂਚਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਲਿਖਦਾ ਵੀ 21 ਫੁੱਟ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੂਹ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਖਾੜਕੂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ RDX ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਓ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਸੰਗਤੇ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸਵੇਰ, ਸੀ ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਸੂਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਬਲੀ ਚੋਦਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਰਦੇ ਅਗੰਮੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਰਦੇ ਅਗੰਮੜੇ, ਬੜਖੜੀਆਂ ਪਰਬਤ ਮੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਟਿੱਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੇ ਉਸਨੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੇ ਉਸਨੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੀ ਫੌਜੀ ਢੇਰ, ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਟੈਂਕ ਉਡਾਤੇ ਫੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਚੜਦੇ ਯੋਧਿਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਚੜਦੇ ਚੋਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਚਿਗਿਆ ਹਨੇਰ, ਬੰਬ ਟਿੱਕੇ ਤਖਤੇ ਅਕਾਲ ਤੇ, ਟਿੱਕੇ ਟਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤੇ, ਕਈ ਪੁੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲੇਰ, ਸੰਤਾ ਜਾਣਿਆ ਸਮਾਂ ਅਖੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਤਾ ਜਾਣਿਆ ਸਮਾਂ ਅਖੀਰ ਦਾ, ਨਾ ਕਰੀ ਜਰਾਵੀ ਦੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਹੈ ਸ਼ਬੇਗ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਅਖੇਰ, ਜਨ ਚੜਿਆ ਏ 6 ਜੂਨ ਦਾ, ਚੜਿਆ ਏ 6 ਜੂਨ ਦਾ, ਬਾਤੋਂ ਪਾ ਲਈ ਤਰੇ, ਅੰਤ ਵਜੀਆਂ ਸੀਨੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਮਦੀਆਂ ਸੀਨੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਡਿੱਗੇ ਬੜੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੇਰ, ਬੈਂਕਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਗਾਈ ਜਾਊ 4 ਜੁਫੇਰ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਐ ਪਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਵਿਰਲੇ, ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਗੁਆਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਰਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਚੜਾਉਣ ਵਿਰਲੇ, ਅਮਰ ਵਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਦੀਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਰਲੇ, ਵਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਈ ਫੌਜ ਤੇ ਇੱਕਰਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ
फिर किस तरह अकाल तख्त नूं ढह ढेरी कीता, किस तरह लाची बेर दा लक तोड़िया, किस तरह दर्शनी ड्योढ़ी विच पाड़ पाए। हरमंदर साहब का भी कोई सीसा, ज्ञानी पूर्ण सिंह जी उस वेले दे हेड ग्रंथी साहब दसदे आ भी हरमंदर साहब का कोई भी सीसा नहीं जिहड़ा टुटणों मच गया होवे। सारे के सारे सीसे चकना चूर होके चुके सन। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच पवित्र स्वरूप विच गोलियां वजियां। रागी सिंह कीर्तन करदा हरमंदर साहब के अंदर ही शहीद हो गया। गुरु के सिखो किन्ना कहर ते किन्ना तशद्दुद कीता। आ जेड़ा साडा तोशा खाना जे ते कीमती महान ग्रंथ सन, गुरु महाराज के रहतनामे, सतगुरां दे हुक्मनामे, ये हमले तो बाद इन्होंने सब कुछ साड़िया। कोई चौके लै गए, कोई साड़ दिता। साडा नामो निशान मिटाउण वास्ते सरकार ने एक कोजियां चालां चलियां। जल सेना, थल सेना, वायु सेना लिया के साडी 3 तरह की सेना लिया के साडी कौम का लख तोड़न का इन्हां यत्न किया। पर सिखो एक कौम इहो जी जिन्ना खिदो नूं तुसीं वट के जमीन ते मारोगे ना, ओने ओना ही तां उभरना। सच है। ये हमले तो बाद जिस अज सूरमे का दिहाड़ा आप मना रहे हैं, भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह ते भाई केर सिंह, ये इंदिरा की हिफाजत वास्ते उन्होंने बाडी गार्ड सन दवे भाई सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह। जेड़ा भाई केर सिंह सी, ये रिश्ते विचों भाई बेअंत सिंह का फुफड़ लगता सी। भाई साहब भाई बेअंत सिंह अपने फुफड़ दे घर गया ते वो घर नहीं थोड़ा जा लेट आया। कहने लगे फुफड़ जी अज तुसीं लेट क्यों आए जे? आंदे अज मैं बंगला साहब गुरुद्वारे गया था ते उत्थे एक बाज आया सी। बाज थड़े ते बैठा सी ते बड़ा लंबा समा बाज बैठा रहा। संगतां उहनूं वेंदियां रहियां ते मैं भी वेंदा रहा। ते भाई बेअंत सिंह कहने लगा फुफड़ जी वो बाज सी उहनूं तुसीं की वेंदे रहे? आंदे नहीं वो बाज कोई आम नहीं सी। बाज वो कलगियां वाले बादशाह का भेजा है सी भी कौम का मन बड़ा टठा होया भी साडे नाल किन्ना जालम सरकार ने कहर कीता, कोई साडा न्याय कराउण वाला नहीं। ते कौम का दिल टठा है। कौम नूं सुनेहा देण वास्ते आया भी कलगियां वाला बादशाह तुहाडे अंग सन। वाहिगुरू उन्हें आखिया फुफड़ जी बाज ते जे ते बाज आ पंछी आ ये किते बह सकदा? उन्हें आखिया नहीं, बाज ते इंदिरा की कोठी ते आया सी। ते भाई केर सिंह ने बड़े जज्बे च आके आखिया ओए ये तुहानूं सुनेहा देण वास्ते आया सी। हुण देखदे कि जिहड़ी पप ने इन्ना कहर कीता, तुहाडा अकाल तख्त ढाता, हरमंदर साहब विच गोलियां मारियां, हजारां की तादाद च मावां दे बच्चे मार दिते गए, ये तुहानूं सुनेहा देण वास्ते आया सी। आंदा फुफड़ जी तुसीं पिछलियां गल्लां करदे जे, पुराणियां गल्लां करदे जे, ये ते जानवर आ। उन्हें आख्या नहीं अजे क्योंकि भाई बेअंत सिंह का मन सुता होया सी ते भाई केर सिंह वो जागे हुए सी। उन्हें आख्या नहीं तेनों सुनेहा देने वास्ते आया। आंदे फिर भाई बेअंत सिंह ड्यूटी ते आ ते जे वो कलगियां वाले बादशाह का बाज फिर एक रुख ते आके बैठा। उन्हें मन में संकल्प किया भाई बेअंत सिंह ने भी जे वाकई कलगियां वाले बादशाह का भेजा है बाज है ना, ते मैं तां मनू भी जे मेरे हाथ ते आके बवे। सारी गाड़ उस वेले वेख रही सी। भाई बेअंत सिंह ने ऐ तां हाथ चुचा चुकिया ते बाज आके भाई बेअंत सिंह दे हाथ ते बैठा। फिर मौत के बरंट ते उथों इंदिरा दे शुरू हो गए। उन्हें आख्या हुण ते जो कुछ मर्जी होए मैं इस पापड़ इंदिरा नूं कदे नहीं छड्डूंगा। ये वाकई कलगियां वाले बादशाह दा बाज सिंघो जे दे 5 साल का बड़ा पुत्र, 4 साल का छोटा पुत्र, एक धी होवे, उन्हां दे बारे ते सोचदा होएगा ना भी उन्हां दा की बनूगा। इंदिरा नूं मारना कोई सीधी मौत सी, पर उस योधे ने आके आप फुफड़ नूं आख्या भी फुफड़ा मैं तैयारी कर ली आ। उन्हें आख्या ना इन्हां जज्बे च ना
ਤੂੰ ਕੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ 6 ਗੋਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕਰਾਂ ਬਚ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਰ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗੰਢ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਧਰ ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 2 ਹੀ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਅਰਨ ਵੈਦਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਹੀ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਵੀਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਅਗਵਾਨ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਬੀਬੀ ਸਭ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਸੁਣ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਓਏ ਵੀਰਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੀਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚੀਰਾ। ਕੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਾਗ ਪੱਗ ਦਾ ਲਾਈਏ, ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਗਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੋਗਦਰਾ ਦਾ ਪਾਈਏ। ਹੋ ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਸੁਣ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਓਏ ਵੀਰਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੀਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚੀਰਾ। ਕੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਾਗ ਪੱਗ ਦਾ ਲਾਈਏ, ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਗਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੋਗਦਰਾ ਦਾ ਪਾਈਏ। ਓ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਗਤ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਬੰਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇਕੀ ਦੀ, ਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇਕੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਢਾਈਏ, ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਗਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੋਗਦਰਾ ਦਾ ਪਾਈਏ। ਓ ਪਾਪਣ ਹਥਿਆਰੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਬਲਾਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਡੁਆਤਾ। ਬਾਗ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝਟਕਾਈਏ, ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਗਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੋਗ ਰੰਡੀ
ਬਾਡੀਗਾਰਡ 120 ਸਨ, 120 40 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, 8-8 ਘੰਟੇ, 8 ਤੀਏ 24 ਤੇ 120 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ 40 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੇ ਨਚਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ, 6.25 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਉਦੋਂ ਚੜਾ ਦਿਆਂ ਗੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਭਰੀ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਭਰਦੀ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਢੀਕ ਰਹੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲੋ ਕੇ ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਵੇਂ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਘਰਵਾਲੀ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਸੀ। ਭੈਣੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਧ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਂਦੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ। 25 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਆਂਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਨਾ ਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਸੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਆਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਧਰ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਦੇਵੀ, ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਦਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ
पाप महाबली है। ये टेवे लवारी आ पंडित दे कोलों, पर पंडित भी कह रहा भी बीबी तेरी जान नू खतरा, जिन्हें सिखां दे नाल वधीकी कीती है ना, उन्हां 31 दे 51 करके मोड़े। ये कविता हुण समा थोड़ा अगे चलिए। इधर इंदिरा आंदे तैयारी करके अपनी कोठी विचों अपने दफ्तर में आ रही सी। भाई सतवंत सिंह ते भाई बेअंत सिंह ये विदेशों में भी इंदिरा दे नाल जाया करता सी, बड़ा ते भरोसा सी। पर गुरु के सिखो जदों कोई अपने नाल ही वधीकी करे ते फिर भावें ओ हरनाकश सी, ओनू मारन वाला ओदा पुत्र प्रहलाद सी, कंस नू मारन वाले ओदा मामा कृष्ण सी। ए पापन ने पाप किया। भाई सतवंत सिंह ते भाई बेअंत सिंह के मन में जज्बा उठा। ये बीबी तैयारी करके आ रही है, इन्हें साड़ी भी आंदे गेरू रंग की लाई ते इहदे नाल भी उधर 2 जने सी, एक फौतेदार ते दूजा AK तवन, एक जिहड़ा छतरी फड़ के रखता सी। आ रही बीबी इंदिरा, इधर भाई बेअंत सिंह जिहड़ा अगे रोज सलूट मारदा सी, आंदे अज इन्हें रवादवा नूं जदों हथ पाया ना, वो बीबी दियां एक रात चीकां निकल गई। उन्हें आख्या बेअंत सिंह जे क्या, उन्हें आख्या काल तख्त दा बदला, ये कह के सिंह ने कितना फायरिंग की। बीबी इंदिरा तरले कर रही है, पर भाई बेअंत सिंह ओ डिगी हुई पग दा किस तरह अज दे दिन बदला लैके ओ पापन दा खात्मा करदा, जरा सुनिए। 31 अक्तूबर नूं 9:30 सुबह दे वजे कोई खास तैयारी है, अफसर फिरन दफ्तरी भज्जे। ले जज्बा गैरत दा दोवें तुरपे मर्द शिकारी। 31 अक्तूबर नूं इंदिरा मौत दी गड्डी चाली। 31 अक्तूबर नूं 9:30 सुबह दे वजे कोई खास तैयारी है, अफसर फिरन दफ्तरी भज्जे। ले जज्बा गैरत दा दोवें तुरपे मर्द शिकारी। 31 अक्तूबर नूं इंदिरा मौत दी गड्डी चाली। जद निकली कोठी चों, जद निकली कोठी चों आ गई रेसना दी अंदर, दिल लंब मचदा सी आउंदा याद जदों हर मंदर। ओ तपदा दिल ठारन लई लाती दा ते चिंत प्यारी। 31 अक्तूबर नूं इंदिरा मौत दी गड्डी चाली। बलवंत सिंह सूरमे ने पलच वरती सी हुशियारी। बेअंत सिंह सूरमे ने सैंत नाल निगाह दे मारी। विच खून दे रंगी गई उस दी नवीं जपानी साड़ी। 31 अक्तूबर नूं इंदिरा मौत दी गड्डी चाली। दोषी हर मंदिर दी दोषी हर मंदिर दी सिंधा फिल्टर वर्गी करदी, गछ खा के
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾ। 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਸੂਰਮਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਂਦੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਭਗਵਤ ਭਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗਲੋਂ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ 28 ਦੀਆਂ 28 ਫਿਰ ਪੇਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੋਟੇ ਇੰਦਰਾ ਹੋ ਗਈ। 2 ਟੋਟੇ। पापी के मारने को पाप महाबली है। महाबली है। वो जेड़े 38 और बॉडीगार्ड सी ना, उन्होंने कंधा टपदे राह ना लभा। वो सारे दे सारे भज गए। जेड़े 2 सी, एक धर्म ते फौतेदार जेड़ा छतरी फड़ी बैठा सी, वो जिहदे मृतक हो गए उत्थे डिग पे। उन्होंने ना कुछ नहीं आख्या। गुरु के सिखों फिर तिब्बत की फौज जेड़ी है, इतिहास का लिखता भी 9 मिनट शेर वांगू इंदिरा की लाश द्वारे भाई सतवंत सिंह जी घूमते 9 मिनट पूरे। एक उन्हें मैगजीन खाली करके दूजा चढ़ लिया सी। 3 मैगजीन सी 28 उन्हें फिर 20 रस हो के ते मुकाबला करने की सोची। भाई बेअंत सिंह कहा नहीं मित्रा, जेड़ा अपना काम सी आपा करता, ये तो नौकरी करते अपने वर्गे, इन्होंने मारना अपना फर्ज नहीं। फिर तिब्बत की फौज जिहड़ी आई है, उन्होंने गिरफ्तार करने वास्ते गुरु के सिखो इन्होंने मुड़ के बहुत बात घट बोलना शुरू कर दिता। कि सरदारां ने गद्दारी की, इन्हें गालां कढनियां शुरू कीतियां। भाई सतवंत सिंह ने आख्या असीं अपना जिहड़ा काम सी वो करता, सानू फांसी लाउणी फांसी ला दिओ, गोली मारनी गोली मार दिओ, पर गाल नहीं कढनी। जदों गाल कढण लगे तो भाई सतवंत सिंह ने आंदे उस अफसर को गलों फड़ लिया। फिर उन्होंने गोलियां चलाउणियां शुरू कर दियां। भाई झगड़ा शुरू हो गया। 4 उन्हें पहला का कीते सी। भाई सतवंत सिंह दे बेअंत सिंह दे अज गोलियां दे नाल जो उन्होंने शहीद किया मौके ते ही। भाई सतवंत सिंह आंदे छाती ताण के अगे खलो गया जो गोलियां वजन लगियां सी। तेरी इतिहास गवाह है कि 12 गोलियां भाई सतवंत सिंह दे वजियां सी। एक गोली अज भी जेड़े उन्होंने घर मैं उहदे दर्शन कीते आ, जेड़ी रीढ़ की हड्डी विच रह गई सी। डॉक्टर ने आख्या भी जे ये गोली कड्डी इहदी रीढ़ की हड्डी वो इहदा सारा धड़ भी खलो सकदा। इस करके वो बाद विच उन्हें कसरत करके अपनी वो गोली पिठ विचों कड्डी। वो गोली अज भी मौजूद है। उस वेले जेड़े बाकी जेड़ा वो ड्राइवर से ना, एंबूलेंस इन अफसर वास्ते बिल्कुल मौजूद होंगी है। आंदे एंबूलेंस का उस दिन ड्राइवर नहीं सी, इनू पर्सन गड्डी पा के खड़िया सोनिया ने। पापी के मारने को पाप महाबली है। इन्हां सूरमियां दा फिर केस चलिया भाई सतवंत सिंह दा। भाई सतवंत सिंह ओदा पिता, जेदा पिता बापू तरलोक सिंह ने ओदे भी दर्शन कीते। जदों केस लड़न लगा ना, आंदे जदों वकीलों के चैंबर में जाते सी ना भी आ केस तुसीं लड़ोगे, वो आंदे भी इत्थों फटाफट निकल जाओ, सानू क्यों तुसीं मराउण लगे जे, असीं अग विच हथ नहीं पाउणा। ते भाई सोढी जिन्हों आंदे आर के सोढी आंदे जदों ओहदे कोल गए, उन्होंने आख्या भी जिहड़ा जोधपुर सिंघां दे जिहड़े जेल ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ केस लड़ रहा सी।
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੇਸ ਲਾਣਾ। ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ। ਆਂਦੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਕੇ ਸੋਢੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ-ਮੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਭਾਈ ਆਰ ਕੇ ਸੋਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੰਦਾ? ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਕੋਛੜ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏਗਾ? ਉਸ ਮਰਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਲੜੂੰਗਾ, ਕੇਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਫਰੀ ਨਾ ਲੜਨਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਰਦ ਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਝੂਟਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਚੁੱਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਪੀਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਧੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। 36 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਬੜਾ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 300 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। 4 ਸਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ 4 ਸਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਮਰੇਗਾ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਰਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਚ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਬੂਹਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 300 ਦੇ ਘੇੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੱਪ ਹਲਾਏ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਸਿਵਤਾ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੌਮ ਹਿੰਦਾਲੀ ਮਰਦਾ। ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਪੀੜ ਚੜਾ ਗਿਆ ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਸਿਵਤਾ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੌਮ ਹਿੰਦਾਲੀ ਮਰਦਾ। ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਪੀੜ ਚੜਾ ਗਿਆ ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਸਭ ਕੰਮੇ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਆਗੂ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੋਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇੜਾ ਚੋਂ ਪਖੇਚ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਮੰਦੇ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਗ ਦਿੱਤੇ ਚੜੋ ਹਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਬੇ, ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਬੇ, ਨੇ ਤੇਰਾ ਫੁਲਾ ਪੋੜ ਪੜਾਕੇ, ਇਥੋਂ ਕਈ ਹਾਰ ਕੇ ਨੱਸੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈ ਪਟਾਕੇ। ਸ਼ੁਭਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਮਹੱਤਰੀ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਵੀ ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਧਰਦਾ ਯੋਦਾ, ਸਰਵਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਲਕਾਰੇ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਲਕਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਜਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਵਾਰੀ ਖੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਡਰਾਉਂਦੀ। ਸੰਗੇ ਨੇ ਕੁੜਤੀ ਸੰਗੀ, ਸੰਗੇ ਨੇ ਕੁੜਤੀ ਸੰਗੀ, ਸੁਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰ ਬਲਾ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਬਾਬਾ ਮਾਰੂ ਚਾਲ ਦੀ ਚੜਦਾ, ਗੁਰ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ੰਭ ਨਿਆਰੀ, ਮਜ ਵੜਦੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿੱਧਾ, ਧਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਲਕਾਰੀ। ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਹਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਟਾਂਗੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵੈਂਦਾ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਦੋਜਕ ਪਾਇਆ, ਸੂਰੀ ਦਾ ਭੜਥਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸੂਰੀ ਦਾ ਭੜਥਾ ਕੀਤਾ, ਸਣ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਟਾਇਆ। ਕਈ ਖੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰ ਬਚਨੇ, ਕਈ ਖੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰ ਬਚਨੇ, ਰਖ ਦਿੱਤੇ ਚੜੋ ਹਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਅਰੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਧਰਦਾ ਯੋਦਾ, ਸਰਵਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਲਿਖ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾ, ਲਿਖ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾ, ਜੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਵੀ ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਕਾਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ, ਓਏ ਅਰਖ ਮਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ, ਬਿਪਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਏ ਆਪਾ, ਤਾਈਓ ਸ੍ਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਵਾਰਨੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂਲ ਡਰਦੇ, ਤਾਈਓ ਮੌਤ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ,
हरियाणे दे विच एक पिंड पैंदा भेवा, उत्थे एक ब्राह्मण दी दुकान सी जिहदा चाह दा होटल सी। 6 जून नूं ओने सारे शहर नूं कोई राही आउंदा सी, कोई भी गाहक आ जाए ओनू ओने फ्री लड्डू मठियाइयां ते चाह फ्री पियाई। कोई सरदार वेख रहा है लाला जी अज बड़े दलेर हो जे, अज इन्ने लड्डू मठियाइयां फ्री दी ओदे पैसा नहीं लेंदे किसी को। उन्हें आख्या वो भिंडरी वाली, उन्हें उल्ट बोलिया वो भिंडरी वाली गड्डी चढ़ाती आ जिन्हें लोगों को तंग कीता सी, जिन्हें हिंदुओं को तंग कीता सी। वो सिख सुनता रहा, पर गुरु के सिखो संत बाबा जरनैल सिंह जी वो किसी भी हिंदू नूं तंग नहीं सी करते। भाई मोहर सिंह जिहड़ा वो हिंदू तो हैगा सी, संतां दी संगत करके उन्हें केस दाड़ा रखिया सी, बड़ी बंदगी वाला सी। जदों टैंक अंदर जान लगे ना बाबा दीप सिंह वाले इधर लंगर वाले पासियों, ते वो भाई मोहर सिंह जिन्हें अपनियां बच्चियां दे नाल RDX बन के ते उन्हां टैंकां नूं तबाह कीता, ते दवा जियां ने आप भी शक्तिशाली बम बन के ते उन्हां टैंकां नूं तय कीता। उन्हें आख्या जिन्ना चਿਰ शरीर विच श्वासां दी लड़ी चलदी आ उन्ना चिर गुरु रामदास दीयां परिक्रमा विच मैं टैंक दाखिल नहीं होण देनी। वो एक हिंदू सी जिहड़ा संतां दी संगत करके एक सिंह सजिया सी। कैसे कैसे संतां दे नाल योधे सी। आंदे जदों अंदरों बाहर आउण लगे ना काल तख्त तो संत बाबा जरनैल सिंह जी, ज्ञानी पूर सिंह लिखते पे मैं खुद उन्होंने संतां दे उस वेले दर्शन कीते आ। आंदे उन्होंने चेहरे ते जरा जिन्नी भी नाश्ता नहीं सी, मैगजीन भर भर के रखी जाते सी, सिंह चुक चुक के ले जाते सी। जदों बाहर आके फौज नाल मुकाबला कर लगे उन्होंने नाल एक भाई मुक्ता सिंह सी, मुक्ता सिंह उन्हें अपने मुंह दे गाड़ी बाल्टी कर ली, बाल्टी ते किसी ने पूछा मुक्तिया मौत तो डर आउंदा तैनूं? उन्हें आख्या नहीं मौत तो डर नहीं आउंदा, जे किते दुश्मन का ब्रैस्ट मेरे मुंह दे वज गया ते मेरी पछाण किथों होगी, किसी नूं की पता लगू भी इत्थे मुक्ते भी शहीदियां पाईयां। एहो जे जोधे संतां दे नाल सी। गुरु के सिखों ने आख्या वो पिंडा वाला खत्म करता। वो जिमीदार सुन रहा सी जिद्दण 31 अक्तूबर का दिन आया ना, अज का दिन आया, ये साडे शहर की गल, पहला साडा हरियाणा इलाका सी, साडा वो भेवा पिंड शहर पैंदा सी। वो मैनू वो सिंह ने दसिया, आंदे उस जिमीदार ने जिहड़ा सुनता सी ना 6 जून नूं ये फ्री सब कुछ पिया रहा पिला रहा, उसे लाले दे कोल आ गया था, लाला जी जरा इदा करो भी 1.5 क्विंटल देसी घ्यो दे लड्डू तैयार कर दो। उन्हें आख्या सरदारा कोई मुंडे का शिकारा पैना, कोई भाजी पौनी किसी नूं? उन्हें आख्या नहीं भाजी पौनी नहीं, वो भाजी लाउनी 6 जून वाली, वो तेरी मां चढ़ाती गड्डी। गुरु के सिखो उन्होंने योधिया ने डिग्गी कौम की पग अज के दिन सिर ते रख के ते कौमी मान खटिया। उन्होंने आपां याद में जुड़ बैठे हैं सारिया संगतां दा और जयकारा मूवमेंट के जिहड़े जिन्ने भी गुरसिख आए आ कौम का दर्द लैके ये साडे सारियां दे हिरदे च होना चाहिए और सानू जागना चाहिए भी साडे नाल फिर किते इस तरह ना होवे। गुरु के सिखो जिन्ना चਿਰ राज नहीं साडा, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले। तो सतगुरु पातशाह कृपा करे ये प्राप्ति सानू सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब कलगियां वाले पातशाह बख्शण। असी कोई किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। तो सतगुरु साडे ते कृपा करन, सानू एकता इत्तेफाक नाल जीवना आ जाए। असी अपनी पंथ नू चढ़दी कला विच लियाउण वास्ते वध तो वध नितनेम करिया करिए, अमृत वेले दी संभाल करिया करिए, अमृत छकीए। साडी जिहड़ी किरत आ वो धर्म दी होवे। सतगुरु कृपा करन। आओ सारिया संगतां दा जिन्हां लम्मा समा बह के इत्थे गुरु का जस श्रवण कीता, इत्थों दे प्रबंधक जनां दा भाई अमरजीत सिंह जी जिहड़े सानू अंतां दा प्यार करदे आ, साडे शहर चंडीगढ़ तो इन्हां दा भी धन्नवाद, बहुत प्यार बख्श करदे आ। इत्थों दे हैड ग्रंथी साहबान
ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 10:30 ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 10:30 ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਇਲਾਕੇ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਡੇਵਿਸ, ਰੈਂਚੋ ਮੋਲੋਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਲਕ ਗਰੋਵ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਵਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਦੇਖੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਿਵਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਹੁਣ ਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰਿ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰੰਧੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੁਸ ਤਨ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸੁਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਉਣ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਤਸ ਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨੁਸਿਆ ਵਜਿਸ਼ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਿਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੋ ਜਿਨ ਕੋ ਨ ਮਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਵਦ ਕਰਨ ਹਦ ਵਾਜੇ ਅਣ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਨ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵ ਸਰਾਧ ਵਿਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖਿਲ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਪਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ